यू फादर प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम नाल पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी ते पवित्र आत्मा जी दी पवित्र हजूरी दे विच सारियां दा भैन भरावां दा अपने माता जी दा सब दा स्वागत करदे हैं ते धन्नवाद करदे उस पिता परमेश्वर दे एक दिन उन्होंने किरपा होर कर दी अज सानू अज का दिन दिता ताकि जो कुछ असीं कल तक नहीं कर सके वो अज असीं होर उन्हां गलतियां तो अपने जीवन में सुधार के परमेश्वर की होर नज़दीकी भी परमेश्वर की होर पवित्रता आ सकीए उन्हां दे पवित्र साह नूं परमेश्वर की पवित्रताई नूं लैण दे विच असीं होर यूज़ कर सकीए परमेश्वर का शुक्र करते हैं इस नाम च ताकत हैगी है। थैंक यू फादर प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम नाल हे पिता परमेश्वर तुहाडे धन्नवाद करते हैं खुदावंद कि तुसीं अपने प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी नूं साडे तक भेज के साडे सारे पापां नूं माफ़ कीता ते पवित्र आत्मा जी दी भरपूरी दित्ती तुसीं तुहाडी इस किरपा दे लई तुहाडा धन्नवाद करदे हां साडे चंगे कम्मां करके नहीं होया बल्कि तुहाडा प्यार तुसीं अपने बच्चों नाल अपने बच्चे नूं भेज के इकलौते बच्चे नूं भेजिया ते अपना प्यार कम्मां राहीं दिखाया पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी तुसीं अपना प्यार कम्मां राहीं दिखाया कि साडे पापां नूं अपने उत्ते लैके पिता परमेश्वर दी तुसीं आग्याकारिता कीती क्रूस दी मौत तक ताकि असीं परमेश्वर दी संतान बन सकीए हे प्रभु यीशु तुसीं ओह ग्लोरी छड्ड के ओह खुदावंद एक इंसान का रूप लिया परमेश्वर का होके एक इंसान का रूप लिया ताकि इंसान का बच्चा बने ताकि इंसान के बच्चों को परमेश्वर की संतान बना सको तुहाडे इस प्यार के लिए इस कृपा के लिए तुहाडा धन्नवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी तुहाडे नाम दे के असीं चुक चुक के तुहानूं सलामा करते हैं इस टाइम ते असीं तुहाडी हजूरी वास्ते तुहाडा धन्नवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी साडी मदद करो इस विशाल परमेश्वर दे जो जिन्होंने हैवन ऑफ हैवनस भी अपने च नहीं समा सकते और वो आप सानू अपनी हजूरी विच लैके आते हैं परमेश्वर की हजूरी च कोई आपे नहीं पहुँच सकता पर जे परमेश्वर आप हाथ फड़ के सानू अपनी हजूरी विच लैके आया उस परमेश्वर का धन्नवाद और थोड़ी होर हजूरी च असीं डुबना चाहते उस हजूरी नूं लैण वास्ते आए हैं खुदावंद थोड़ी महिमा स्तुति गाण वास्ते आए हैं खुदावंद थोड़ा शुक्र करते पवित्र आत्मा की मदद करो कि असीं रूह और सच्चाई नाल इस पिता परमेश्वर की वो आराधना वो स्तुति कर सके जिससे साडे पिता परमेश्वर योग्य है। थैंक यू फादर इन एवरीथिंग वी गिव यू ग्लोरी वी गिव यू प्रेज इन जीसस नेम ऑफ गॉड आमीन। प्रभु यीशु मसीह का नासरी का नाम जिहड़ा सारे नामां तो उच्चा नाम है क्योंकि परमेश्वर वालों आकाशवाणी हुई सीगी कि मेरा प्रिय पुत्र है मैं इस तो प्रसन्न हाँ इसकी सुनो और परमेश्वर ने जो अनुग्रह का वचन भेजा उन्होंने क्या उसका नाम यीशु रखना जिहड़ा सारे संसार के सारे लोगों के पापां का उद्धार करता बन के आएगा पापा तो उद्धार मिलेगा इसलिए इस नाम सारे नामों तो उच्चा है इस नाम को असीं सजदा करते हैं तो वर्शिप सॉन्ग च जाने दुनिया च आपां हर चीज़ का नाम देखते हैं ए बुक है ए कीबोर्ड है मेरा नाम अनु है फोन है टेबल है चेयर है हर चीज़ का नाम है लेकिन एक नाम जिहड़ा है जिहड़ा सारे नामों तो उच्चा नाम है उस दा नाम है प्रभु यीशु मसीह नासरी। थैंक यू। सबसे प्यारा ये
क्योंकि सच्चा यही है एक नाम, सबसे प्यारा यीशु का मेरे नाम। सुने दुनिया में लाखों ही नाम, सबसे प्यारा यीशु का मेरे नाम, सबसे प्यारा यीशु का मेरे नाम। कोई ईसा कहे या मसीहा कहे, कोई ईसा कहे या मसीहा कहे, मैं तो करती हूँ शत शत प्रणाम, सबसे प्यारा यीशु का मेरे नाम। क्योंकि सच्चा यही है एक नाम, मैं तो करती हूँ शत शत प्रणाम, मैं तो करती हूँ शत शत प्रणाम, मैं तो करती हूँ शत शत प्रणाम। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। इस नाम ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾ ਦੇ अपना उद्धारकर्ता का नाम प्रभु यीशु मसीह जी है, और इन्हां दे लहू ते उत्ते विश्वास करन नाल सानू सारे पापा तो माफी मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर सारे ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਐਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਲਾਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ। ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਪਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉद्धार ਕਰ ਸਕਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਵਰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ 7 sin 7 ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਸੀਗਾ 7 ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪਾਪ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਈਡ, ਘਮੰਡ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਘਮੰਡੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਮੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਤੇ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਡ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਲਾਲਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲਾਲਚ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ uncontrolled greed to get something which you actually don't require। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਨੂਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਨਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਸੋ ਸਕਦਾ, 7 ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕੋ ਬੈਡਰੂਮ ਹੀ ਸੋ ਸਕਦਾ, 7 ਬੈਡਰੂਮ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, 7 ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ,
ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਡ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੌਨ 14:6 ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਵੇ, ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਟਰੁਥ, ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਲਾਈਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 7:9 ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਐਵਰ ਲਾਸਟਿੰਗ ਲਾਈਫ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਐਵਰ ਲਾਸਟਿੰਗ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰ ਲੋਕ ਖਲੋਤੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਬੇਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਈਓ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪੜਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਰਡਨਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਬੋਝਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਲੱਗਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵਚਨ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਕਹਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਲਾਲਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਪ੍ਰੋਵਰਬ 3:7-9 ਪੜਾਂਗੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ 30 ਬਟ ਵੀ ਵਿਲ ਰੀਡ ਇਟ ਵਰਸ ਬਾय ਵਰਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। आप पढ़ो। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। हत्यो की कहता है प्रभु नीति वचन लिखने वाले ने क्या कहता है कि मैं तेरे तो 2 वर मंगे ने, 2 प्रोमिसेस मंगे ने, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ स्वर्ग ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। हाँ, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਅੰਦੇ ਜੀ, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਝੇ ਨਾ ਤੋਂ ਨਿਰਧਨ ਕਰ ਔਰ ਨਾ ਧਨੀ ਬਣਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਦੇ कि मैं पैसा जो बहुत हो जाएगा। अगले वचन की कहना, नेक्स्ट की कहना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर, ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए
तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਓਨੀ ਰੋਟੀ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੇਟ ਦੇ ਭਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਡੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਵਾਰਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਰੀਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਨ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਈ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਰ ਭਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਚੋਰੀ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਜੀਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਲੂਕ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ गेहूं ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੋਦਾਮ ਤੋੜਵਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾ ਲਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ गेहूं ਉਹ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਭਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ मॉडल प्रेयर भी सिखाई है। वो कहता है मुझे आज की रोटी दे, ऐ नहीं कहता कि मैं सालों की रोटी मैं इकट्ठी कर लवां, नहीं। रब दे विश्वास की है कि रब जे पक्षियां नूं जेड़े कुछ नहीं करते उन्हां नूं अपना दाना खवांदा रोज, ते साडी कीमत है रब दे निगाह च पक्षियां तो किधरे वध के हैगी है। इस करके अपने आप नूं असीं स्वार्थ तो लालच तो बचा के रखिए, ताकि परमेश्वर की निगाह च आपां गुनाह ना करिए। नैक्सट असीं देखांगे नीति वचन 1:19 ते 18। इहदे च दस रहा है भी जिहड़े लालची लोग हुंदे ने उन्हां दा की असर हुंदा है। पढ़ दिओ 1:19 फिर 18। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। कहना सब लालची जेड़े हुंदे ने, परमेश्वर दा वचन दस रहा है कि सब लालचियां दा जेड़े कि प्राण की हुंदे ने नष्ट हो जाते ने। पर लालची अपने मन में की सोच रहा हुंदा है, 18 दसदा है। और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। इंग्लिश इज बेटर लिखे, मैं इंग्लिश तुहानू पढ़ देना की कहंदा है। So are the ways of everyone who is greedy for gain. It takes away the life of its owner. But they lie in wait for their own blood. They lurk secretly for their own lives. उत्थे की कह रहा परमेश्वर दा वचन, जेड़े लोग लालची हुंदे ने
ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਭਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖੁਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਖੋ ਨਾ ਲਵੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਇਹ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਆਲ ਥੀਸ ਵਰੀਜ਼, ਸਭ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਇੱਕ ਖੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਐਸਾ ਇੱਕ ਦਲਦਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ $1,00,000 ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਮਿਲੀਅਨ ਲੱਭਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਲਾ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਨੀਤੀ ਵਚਨ 30 ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਸਟ ਵਰਸ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 1 ਪੀਟਰ ਦਾ 24 ਤੇ 25। हर एक प्राणी घास के समान है। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫੰਨੇ ਖਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਘਾਸ ਕੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਘਾਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਸ, और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਸ ਤੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। परंतु प्रभु का वचन, उस घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। आमीन। वो कहता है घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है। कहना मतलब है ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈਗਾ कि मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣੇ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਕਾਰ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ, ਜਾਂ ਜੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਊਡਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਘਮੰਡ ਹੈਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 7 ਗੁਨਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ for everlasting they will be with God, and those who don't believe, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਸਮਝੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾਏਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। रब दा धन्यवाद। देखो वचन च लिखा है, कहते उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर के वचन के लिए ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਉਸ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਹਿਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फादर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम नाल। हे पिता परमेश्वर, थोड़ा धन्नवाद करते हैं, थोड़ी स्तुति करते हैं, थोड़ी आराधना करते हैं। खुदावन सचमुच धरती आकाश टल जाएंगे पर थोड़े मुंह से निकले वचन नहीं टलणगे। फादर थोड़ा धन्नवाद करते हैं कि तुसी किरपा दा वचन भेजा कि जे किसी साडे च लालच हैगा खुदावन, क्योंकि तुसी इसलिए भेजा कि असी जगत दे नाल दोषी ना ठहराए जाइए, थोड़े अपने प्यार करके भेजा कि असी पश्चाताप करके थोड़ी नज़दीकी विच आ जाइए, इस पाप तो माफ़ी मांग के थोड़ी ग्रेस दे नाल इहनूं ओवरकम करके। हे पिता परमेश्वर, थोड़े अनंत जीवन दे भागी बनीए खुदावन। असी अपने आप नूं तुहानूं सबमिट करदे हां। पवित्र आत्मा जी, तुसी सानूं जांचो, परखो, जिथे किते भी लालच हैगा, किसे एरिया विच भी असी नहीं जानदे, असी अपने आप नूं नहीं जांच सकदे, असी अपने आप नूं दीन करदे हां। पवित्र आत्मा जी मदद करो, सहायता करो, जिथे किते साडे च गुनाह हैगा सानूं दिखाओ, ताकि थोड़ी सहायता दे नाल असी पश्चाताप करके उस पाप तो मुंह मोड़ के पिता परमेश्वर दी हजूरी विच क्रॉस के नीचे आके तुहाडे लहू दे नाल अपने पापां नूं माफी मांग के पिता परमेश्वर दी हजूरी नूं ग्रहण कर सकीए। क्योंकि जिथे पाप है उत्थे पिता परमेश्वर दी हजूरी नहीं आ सकती, क्योंकि साडे पिता परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह जी दे पिता और परमेश्वर हैगे आ, वो पवित्र 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 परमेश्वर है और पाप उन्हां दे सामने ठहर नहीं सकता। हे खुदावन, थोड़ा धन्नवाद करते हैं, साडे गुनाहां नूं माफ करो और अपनी नज़दीकी बख्शो। और सारे सुनन वालियां दे लई प्रभु थोड़ी किरपा मंगदे हैं, दया करो। सारे प्रभु यीशु मसीह जी नूं अपना मुक्ति प्रभु और मुक्तिदाता करके जानना प्रभु, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही साडे पापां दे प्रायश्चित है। और ये सारे वादे प्रभु यीशु मसीह जी दे विच ही हाँ और आमीन दे विच हैगे। सो खुदाबंद सारे वास्ते किरपा दा दान मंगदे हैं तुहाडे कोलों खुदाबंद, जिवें साडे ते किरपा कीती, इन्हां बच्चों ते भी किरपा करो, ताकि ये पाप तो छुटकारा पाके, अनंत मौत तो छुटकारा पाके, तुहाडे आने वाले क्रोध तो बचाए जान, तुहाडे नाल शांति बने, तुहाडे नाल बाप बेटे दा रिश्ता बने खुदाबंद, और खुदाबंद अनंत जीवन दे भागी बन जान। थैंक यू फादर, पिता परमेश्वर दा प्यार, प्रभु यीशु मसीह जी दा अनुग्रह और पवित्र आत्मा जी दी सहभागिता हमेशा तक साडे नाल हुंदी रहे। प्रभु यीशु मसीह दे नाम नाल आमीन।